ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच हुण तक दीयां खास खबरां उत्ते आपां गलबात करांगे। इन्हां खबरां दे बारे विच तुहानूं जानकारी देवांगे। किसी खबर उत्ते तुसीं अपनी कोई राय देना चाहुंदे हो सानूं हेठ लिखे नंबर्स दे उत्ते लाइव प्रोग्राम विच कॉल कर सकते हो। तुहाडे विचारां दा तुहाडे सुझावां दा सानूं इंतजार रहेगा। प्रोग्राम की शुरुआत में हमेशा की तरह सब तो पहला जोड़ लैने मेरे सहयोगी मरगिन नाची नूं। स्वागत है सर। तुहानूं दर्शकों नूं सत्कार भरी सत श्री अकाल जी, आदाब, नमस्कार। उसने भी यह दावा किया सानू जड़ तो ओके उसने भी यह दावा किया सानू जड़ तो पुट्टण दा आपां भी हुण ऐद रहा है हर वेड़े विच उगण दा। पहला सदमा पुत्तां दा ते फिर रुखां नूं चीरन दा। सस्सा शौक नहीं है कोई सिवे नूं बलदे रखण दा। साडा भी ये इश्क दी वसूली उत्ते नचदा है, ओनू भी ये शौक जिहा है साडे चेहरे परखण दा। हर शीशे दी चाह ना हुंदी पुत्रां संग टकरावण दी, पर शीशा क्यों दर्द हणाउंदा उसके हथों तिड़कण दा। जिसके उत्ते सदियां तो ही साडे नां ते काटे ने, आओ रल के हिम्मत करिए दागी वर्गा पढ़न दा। आओ रल के हिम्मत करिए दागी वर्गा पढ़न दा। क्या बात है सर, बड़ी मोटिवेशनल पोएम। आई होप ये जो कुछ पिछे हो रहा है वो उन्हां वास्ते ये सुनेहा है। बिल्कुल अज दी खबरां दे उत्ते आइए बिल्कुल जी। खबरां दी गल करिए जी, अज कोरोना वायरस के बारे में साड़ी ज़्यादा डिस्कशन रहेगी। असीं देख सकते हैं कि लगभग सारी दुनिया दे विच कोरोना वायरस की सैकेंड वेव आनी शुरू हो चुकी है। कैनेडा, यूएस, आस्ट्रेलिया सब पासे कोरोना वायरस फैल रहा। सो इस बारे में असीं गलबात करांगे की ताज़ा इस बारे में अपडेशनस ते उहदी गलबात करांगे। न्यू साउथ वेल्स के स्कूल्स दे विच पंजाबी भाषा में बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं। ये बारे गलबात करांगे। ब्लॉक क्यूबिक की हुण मंग हैगी है कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता लई फ्रेंच भाषा नूं लाजमी किया जाए। इस दे बारे में भी गलबात करांगे ते नाल दी नाल 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल गड्डी चलाउंदा ड्राइवर फड़िया गया। जहाज़ की जिन्नी उड़ान भरन की समर्था हुंदी है शुरुआती जदों टेक ऑफ करदिया उस तो भी किते ज़्यादा ये हैगी सी स्पीड। ते इहदे बारे गलबात करांगे। शुरुआत करदे हां जी कैनेडा तो। सर कैनेडा यूएस बॉर्डर की गल करिए, एक्सपैक्टेड सी कि शायद क्रिसमस के मौके पर एटलीस्ट थोड़ा जा ठल पेगी तो थोड़ा जा ईज होएगा, पर जो हुण लेटेस्ट न्यूज़ आ रही ने 21 दिसंबर तक बंद कर दिता। बिल्कुल तरन हालात गलत है भी किते ना होवे सब कुछ ही बंद हो जाए। ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਵੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਫੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਇਉਂ ਹੈ, ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਇੰਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਰਮਸ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬਬਲ, ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬਬਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਕਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਪਰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਟੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ 2-3 ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ 5% 10% ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਸਟਰ ਫੌਚੀ ਦੀ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਉਦੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਨਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੈ US ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਬਿਗ ਟਰਬਲ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਨਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਨੋ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ somebody has to grab the bull from the horns, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਚਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਤਰਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਰਕਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਟਰੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਨ ਤਾਂ 3 ਰੀਜਨ, ਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ 19% ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, 19%, 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਰਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸਿਸ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ NDP ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡ ਤੇ ਗੁਰਰਤਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ somebody has to control it, we have to accept it. ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਲ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਥੋੜਾ ਚਿਰ 28 ਦਿਨ 14 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ, ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਇਹਨੇ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਘਰੇ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਸੈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤਰਨ ਜੀ।
ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 19% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ these are political statements। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ MPP ਸੀਗੇ NDP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੀਅਰ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ। ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੀਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ GTA ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੇਖ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਸ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਉਹ ਭੀੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਫੁੱਲ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। I'm talking about my own family. My better half with her friends, they used to go for just for Black Friday shopping। ਵੈਨ ਭਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਰਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਕ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਖਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਐਂਟੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਵ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਲੋਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹਰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਿਸ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿ 35 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਪਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇਜ਼, ਪਬਸ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਨੋ ਟੇਕ ਅਵੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ অর ਨਾਟ। ਜੇ ਆਈ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ this is coming here as well। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੱਕ ਚ ਜੀ। ਹੱਕ ਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਅਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਬੀਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਗਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ,
ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਦੈਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਟੀਚ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਔਰ ਆਈ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੌਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਆਈ ਡਾਊਟ ਇਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਬੈਕ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੀਨ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਸੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਇਨ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਦੇ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਰੌਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਵੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 21-22 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੋ देयर, ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਲਿਵ देयर, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਅ ਵਾਸਟ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲਕਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਤਰਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, 150 ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤਮ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਟਰੀਟ ਸਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ that person was shocked ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਯੂ ਗਟ ਟੂ ਸਟਰਗਲ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ origin ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ origin। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ origin ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, US ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕ੍ਰੈਪਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਸ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਲ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਜੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਮ ਤਾਂ ਚਲੇ ਸਨਮ ਆਪਕੋ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬेंगे, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਯੂ ਆਰ ਫਾਇਰਡ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ US ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਲਈ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਨੀਆ ਟਰੰਪ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖੋਜਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਲੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 7 ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 10 ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 10 ਤੋਂ 9 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਬੈਟਿਕ। ਜਿੱਦਾਂ 9 ਤੋਂ 8 ਕਰਤੀ, ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 8 ਤੋਂ ਹੁਣ 7 ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ 10 ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਇਟ ਇਜ਼, ਮੇਬੀ ਬੋਥ। ਕੁਛ ਸਿਹਤ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਐਂਡ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਲ। ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੋਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਰ ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਰਮਸ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਰੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ 100% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੀਟਾਣੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟਰੀਨ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CPC ਬੇਸਡ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੀ CPC ਬੇਸਡ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹ 'ਚ CPC ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਹੈਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਨ ਭਾਫ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਭਾਫ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣ। ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਇੰਗ 737 ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਇੰਗ 737 ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਜ਼, ਤੇ ਹਾਈਵੇ 403 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 228 ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੀਡ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, 7 ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਓਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਸਪੈਂਡ।
ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫॉर 7 ਡੇਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। these are ਕੱਲਾ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਨ ਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। 100 ਦੀ 100 ਹੀ ਰੱਖੋ। 5-7 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 737 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਇੰਗ ਨੂੰ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਬੋਇੰਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਡਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਇੰਗ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 747 ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਜੀ ਇਹ US ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਇੰਗ, ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਗਿਆ। US ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਸੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਜੀ ਲਿਸਟਰੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਰੀਨ ਹੈਗਾ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CPC ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। CPC ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ। CPC ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ। ਸਰ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੈਲੇਡਨ ਨਿਵਾਸੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 29 ਸਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਜ਼ਨਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ। ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਟੋ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਖਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੋਜ਼ੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, 29 ਸਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹਾਦਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇ ਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਮੋਸਟਲੀ,
ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਸੋਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਬੈਟਰ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਚਾਬੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ $200 ਜਾਂ whatever ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਰੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਡੋਕੂ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਨੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰਨ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਫੈਡਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਤਰਨ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 12 ਜੂਰਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਰਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜੂਰਰਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੂਰਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੂਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੁੱਕੂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੌਂ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੂਰਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ 3 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਡੂਕੂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਜੱਜ, ਜੂਰਰ ਜੱਜ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ 12 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੂਰੀ ਦੀ, ਗੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਇਹ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ ਜੂਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਫੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੂਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੱਜ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, OPP ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡਰੋਨ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ,
ਪਰ ਉਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੀ ਸੀ। ਸਰ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ 50% ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਟ ਵੇਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਯੂ ਗਾਟ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਆਟੇ ਦੇ ਬੈਗ 4-5 ਵਾਰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਤਾਂ 50% ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 30% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? That is a question to be asked. I agree with you ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ CBS ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ 1 ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਅਲਾਸਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਫੜਨਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਟਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਗੰਗਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ RFID, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰਦੇ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਟਾਈਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ
500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਫੂਡ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 500 ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 1969 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ 69 67 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤਰਨ, ਕਿ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਬੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, 69 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ। 69 ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਬੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਆ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਮੇਲ ਡੈਬਿਊਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਰੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। 93 94 3 ਫਿਲਮਾਂ, 95 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਨੇਮ ਹੈ। 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਨਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਜੀ ਹੱਥ ਆਪਦੇ, ਵਨਰਾਜ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਥੋੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੈਕ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਬੋੜੀ ਹਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਾਜੋਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੀ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ। ਰੋਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ। ਜਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਕ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਾਰਕਮ ਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਇਟੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਕਾਜੋਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
मैं सागा से बोल रहा हूँ। मिसिस सागा जी, Thank शुक्रिया you जी, जी, शुक्रिया। thank you नेक्स्ट दर्शक जुड़ गए ने। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री करण जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने? हाँ ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अजय देवगन जी, Thank you ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ Thank ਕਾਲ you ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਈਸ call ਆਫ ਯੂ, ਕਰਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਈ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਹੈਲੋ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜय देवगन एंड काजोल सर, कितों बोल रहे हो ਤੁਸੀਂ? ਅਜੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਕਈ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜय देवगन ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਲੋ हेलो, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जी ब्रह्मपुर ਤੋਂ बोल ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜਲ। ਸਰ ਇਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਟਵਿੰਕਲ ਖਾਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਰ ਜੇ ਉਹ ਏਡੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਗੀਰ ਜੀ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਐਕਟਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਜੈਕ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ। ਹੈਲੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਨਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀਰੂ ਦੇਵਗਨ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਫਿਲਮੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਵਗਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, GAN ਸੀਗਾ ਫਿਰ GNE ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਰਸਟਾਈਲ ਤਕੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ। ਵਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, 8 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਟਨ। 9 ਵਜੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ YouTube ਤੇ Facebook ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।